कबीर हर ना दूबला एह हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। हरना का मतलब है हिरण। इत्थे ये शब्द वरत्या गया है साडे मन दे लई। दुबला का मतलब है कमज़ोर। हरियारा का मतलब है कि जिहड़ा बड़ा हरिया भरिया है। ताल का वैसे भाव है सरोवर, पर इत्थे भाव है जगह दे नाल। अहेरी जिहड़ा शब्द है वो वरत्या जाता है शिकारी दे लई। काल का अर्थ फिर मौत आ जाता है। इहदे शब्द अर्थ ये बनते ने कि जिहड़ा संसार है इहदे विच हरियावल इन्नी है, पर बंदे का जिहड़ा मन है वो एक कमज़ोर जे हिरन दे वर्गा है। हुण जेकर हरियावल ज़्यादा है तो उत्थे हिरन दे शिकार होने दे चांस भी ज़्यादा ने, भी शिकार भी उत्थे ज़्यादा होवेगा, क्योंकि जिथे वो जाएगा शिकारी भी उत्थे ही आउणगे, भी उन्होंने पता हुंदा भी इत्थे इन्हां ने आउणा। वो इन्नी ताकत का मालक नहीं भी जेकर उत्थे आके उहदा कोई जीव शिकार करना चाहण तो वो बच जाए। इन्नी ताकत का मालक नहीं है, बड़ा कमज़ोर जिहा है। ते जे किसी एक जीव तो बच भी गया वो हिरन, एक शिकारी तो बच भी गया, दूसरे दे वस पै जाता है, दूसरे तो बच जावे तीसरे दे वस च पै जाता है। इदां हुंदा है भी जिन्नी वार भी वो रिजक लैण दी खातर घाह नूं चरन जाता है, उन्नी वारी उहदे उत्ते मौत का डर नाल ही रहिंदा है। इनू फिर समझ लईए भी जिद्दां कोई कमज़ोर जिहा हरन होवे ते वो हरे भरे घाह नूं वेख के ते उधर दौड़ जावे भी इहनूं जाके खांदे हां, पर उस हरे घाह दे उत्ते शिकारी भी बहुत ने जिन्हां दे वो विच आके ते वो फस सकदा है। ते जे किसी एक तो बच गया उन्होंने दूजा फसा लवेगा, दूजे तो बच गया तो तीजा फसा लवेगा। मतलब ये खेड ये मौत का डर उहदे उत्ते लगातार चलदा ही रहेगा। ये इहदे शब्द अर्थ ने। हुण इहनूं असीं इहदियां भाव अर्थां तो लैके चलना है। साडा जिहड़ा मन है ना, जदों आत्मक रस्ते दे उत्ते चलदा है ते असल दे विच चलदियां चलदियां इहदे पल्ले बहुती ताकत नहीं हुंदी। ये बड़ा ताकतवर जिहा नहीं है साडा आत्मक जीवन, जां साडा मन दा रब वाले पासे जाण वाला जिहड़ा जीवन है ना, वो बहुता स्ट्रोंग जिहा नहीं है भी असीं ये कहीए भी कुछ भी हुंदा रहे ते इहनूं कोई फर्क नहीं पवेगा। ये एडा तगड़ा नहीं है। असीं पहिलां ही ये आस लैके बैठे हाँ, जां इदां कह लीए भी जीवन साडे इन्ने कमज़ोर ने, सानू हर छोटी जी गल दे उत्ते आसरा चाहिदा है। ये ठीक है कि असीं इस गल नूं गा भी लैंदे हाँ, पढ़ भी लैंदे हाँ कि अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावै मार। ये गा लेना बड़ा सौखा है, पर जे किते रब इदां कर देवे फिर तो लगदा भी बस असीं ते खत्म। किन्नियां दे सिदक डोल जाते ने, किन्नियां दे भरोसे डोल जाते ने। क्यों डोल गए? क्योंकि जीवन एडा तगड़ा नहीं सी, आत्मक जीवन एडा स्ट्रोंग बनिया ही नहीं सी भी जिहदे विच इस गल नूं मैं कह सकदा कि जे सुख देह तां तुझै आराधी, दुख भी तुझै ध्याई। ये फिर मैं बेनती कर देवां, बाबा कबीर ने पिछले सलोकां दे विच सानूं ये गल समझाई सी भी भाई कबीर समुंद ना छोड़िया जो अत खारो होए, भी रब दा करना छड्डो, भावें किन्ना भी उहदे वल्लों किते साडी जिंदगी दे विच कष्ट आ जांदा है, पर इस गल नूं समझण दे लई साडा दिल भी तो बड़ा तगड़ा चाहिदा है। इदां तो नहीं हो सकदा ना भी असीं कहीए भी मैं हुणे कहना शुरू कर देवां भी तू दे दे दुख तो कोई गल नहीं, मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हाँ। कित्थे बर्दाश्त हुंदे ने? इन्ना तगड़ा जीवन नहीं है साडा भी कह दईए भी दुख बर्दाश्त कर लवांगे। और मन नूं किते ना किते इंज लगन लग पैंदा है
ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਣੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਐਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਟਰਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਰੁਕਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਉਸ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਆਦਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੌੜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸਾ। ਔਰ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਤਮਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਗਲੀ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਝਣੇ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਉਂਦ ਲਗਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਬੂਟਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਸੌਖੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਚਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਆਦਤ ਹਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 2-4 ਵਾਰ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਪੌਦਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੜ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਬਸ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਗਏ, ਤੇ ਬਸ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੌਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਹ ਹੀ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਥਰ ਚੱਟਣਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਚੱਟਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ
ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਸਾਧਨਾ ਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਸਾਧਨਾ। ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਮਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਸੋਚਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਨੇ ਸਹੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਚੱਟਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਟਦਾ ਰਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਏਡਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ, 40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਤੇ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ? ਜੇ 40 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਏਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਅਕਸਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਹੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਲ ਗਏ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਡੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਹਰਨਾ ਦੁਬਲਾਏ ਹਰਿਆਰਾ ਤਾਲ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਥਰ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪੀਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ 2-4 ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 40 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਈਣੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਡੋਲਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਾਠ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ 5 ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਆਵੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਆਉਣ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਅਜੇ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਕਹੋ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਉਦਣ 'ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਊ ਕਿ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘਾਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਸ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ 2 ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਠ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਟੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਹਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਓ। ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਹਾਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਮਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰਿਆਰਾ ਤਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਲਈ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬਸ ਆਖਰੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਰਿਆਰਾ ਤਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਲੋਗਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਟਾਰ। ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਗਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਸ। ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਦੇਣ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ? ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ? ਉਹ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 2-4 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਵੀ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਹਰਨਾ ਦੂਬਲਾ ਇਹ ਹਰੀਆਰਾ ਤਾਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤਿੰਦਾਲ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਖ ਅਹੇਰੀ ਏਕ ਜੀਓ ਕੇਤਾ ਬੰਚੋ ਕਾਲ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਮਨ ਬਹਿਸ ਲਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਮਨ ਜਿੱਦ ਲਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਕਾਮ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਲੋਭ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਲੜ ਲਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਨ ਲੜਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਇਹ 5 ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਖ ਅਹੇਰੀ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਛੁੱਟਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੇਨ ਛੁੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਬੜੇ ਛੁੱਟਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਨ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜੋ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕੀਆ,
ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲੱਖ ਅਹੇਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਹਰਣਾ ਕਾਲਿਆ ਕੀ ਵਾੜੀਆ ਰਾਤਾ ਰਾਮ, ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠਾ 4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੋਏ ਤਾਤਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਹਿਰਨ ਕਿਹੜੀ ਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠਾ 4 ਦਿਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਤਾਤਾ ਰਾਮ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੌੜਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਤਾਤਾ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਤਾਤਾ ਖਰਾ ਮਾਤਾ, ਨਾਮ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪੈ ਉਹ ਜੇਵ ਸਾਇਰ ਦੇ ਲਹਿਰੀ, ਬਿਜਲ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇੱਦਾਂ ਸਕੂਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬਾਝ ਰਾਖਾ ਕੋਏ ਨਾਹੀ, ਸੋਏ ਮਨ ਸੋਏ ਤੁਝੇ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਰੇ ਮਨ, ਮਰਹਿ ਹਰਣਾ ਕਾਲਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲੀ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰਹਿ ਪੀਵਹਿ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੇ ਕਬੀਰ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਬਨਾਰਸ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਂਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ, ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਆਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਮਨਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ। ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਨ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁੱਟੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰਹਿ, ਤੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਨਾਰਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ, ਪੀਵਹਿ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਦਾਤਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੇ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੱਸਦਾ ਵੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਤਕਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸੋਚੀ ਖਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਓ, ਨਿਤ ਪਾਣੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵਰਤੋ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੋਨੇ ਕਾ ਚੌਂਕਾ ਕੰਚਨ ਕੁਆਰ। ਚੌਂਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਰਸੋਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੌਂਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਨੇ ਕਾ ਚੌਂਕਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ। ਕੰਚਨ ਕੁਆਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਰਤਨ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਸੋਨੇ ਕਾ ਚੌਂਕਾ ਕੰਚਨ ਕੁਆਰ, ਰੁਪਏ ਕੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪੋਚਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਕੱਢਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਰੁਪਏ ਕੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ,
ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਖਿਲਾਰੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਰੁਪਏ ਕੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ, ਗੰਗਾ ਕਾ ਉਦਕ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੇ। ਉਦਕ, ਗੰਗਾ ਕਾ ਉਦਕ ਪਾਣੀ। ਕਰੰਤੇ ਕੀ ਆਗ। ਕਰੰਤੇ ਕੀ ਆਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਘਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੀ, ਸੇਕ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਗੜਨਾ, ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ ਲੱਕੜ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਘਸਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਮਤੇ ਕੀ ਆਗ, ਅਰਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇ, ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਧਾਰੀ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਗਰੁੜਾ ਖਾਣਾ ਦੁੱਧ ਸਿਉ ਗਾੜ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੀਰ ਹੈ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੌਂਕਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਅਡੰਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਏ, ਜਾਮ ਨਾ ਭੀਜਸ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁੱਚਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਕਬਹੂ ਨਾ, ਲੇਖੈ ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਏ, ਜਾਮ ਨਾ ਭੀਜੈ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਿੱਜਦੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਘਰੋਂ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਏਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਏਡਾ ਉੱਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਏਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਏਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ। ਇਹ ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਹੁਣ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਇਹ ਮਨ ਹੁਣ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੇ ਕਬੀਰ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।
ਇਹ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।